إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله والسلام على أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini insyaallah setelah kita mengakhiri renungan kita yang singkat bersama surat Ar-Rahman, kita akan beralih menuju suratul Hadid yang terdiri dari 29 ayat. Surah ini menduduki kedudukan yang amat penting bagi kita semua untuk dapat betul-betul memahami pokok-pokok dari agama kita. Berbicara mengenai tauhidullah yang merupakan pokok pertama. Berbicara juga mengenai kenabian, Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, menerangkan mengenai cobaan yang dialami manusia dalam hidup ini sebagai ujian bagi mereka, dan juga menerangkan mengenai hari akhir yang akan menuntaskan seluruh amal perbuatan kita dalam kehidupan dunia ini, juga menuntaskan pertentangan perselisihan yang berkecamuk di antara umat. Mari bersama-sama kita membaca beberapa ayat dari suratul Hadid ya, sebagai pembukaan dari renungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita dengan cahayanya, bimbing kita dengan petunjuknya, keluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang di bawah cahaya petunjuknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita memasuki muqaddimah dari suratul Hadid terlebih dahulu. Hadhihi surah bijumlatiha da'watun lil jama'atil islamiyah kay tuhaqqiqa fi dhatiha haqiqata imaniha. هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس لدعوة الله أو هذه الحقيقة التي تخلص بها النفوس لدعوة الله فلا تضن عليها بشيء ولا تحتجز دونها شيئا لا الأرواح ولا الأموال ولا خلاجات القلوب ولا ذوات الصدور. Jadi ولا خلاجات القلوب ولا ذوات الصدور وهي الحقيقة التي تستحيل بها النفوس ربانية بينما تعيش على الأرض. موازينها هي موازين الله والقيم التي تعتز بها وتسابق إليها هي القيم التي تثقل في هذه الموازين كما أنها هي الحقيقة التي تشعر القلوب بحقيقة الله فتخشع لذكره وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليها. وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الإسلامية إلى البذل في سبيل الله، بذل النفس وبذل المال. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكر الله والحق الذي أنزله الله ليجيء البذل ثمرة لهذه الخشوع المنبعث من الحقيقة الإيمانية الأولى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في ميزان الحق وتدعو الجماعة الإسلامية لاختيار الكفة الراجحة والسباق إلى القيم الباقية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وظاهر من سياق السورة إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة أنها كانت تعالج كذلك حالة واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع الهجري إلى ما بعد فتح مكة. فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية في تحقيق حقيقة الإيمان في نفوسهم وفي البذل والتضحية بأرواحهم وأموالهم وفي خلوص نادر وتجرد كامل وانطلاق من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله. إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة كانت هناك في الجماعة الإسلامية فئة أخرى ليست في هذا المستوى الإيماني الخالص الرفيع وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الإسلام ودخل فيه الناس أفواجا وكان من بينهم من لم يدركوا بعد حقيقة الإيمان الكبيرة ولم يعيشوا معها ولها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله. هؤلاء المسلمون من الفئة الأخرى كان يصعب عليهم البذل في سبيل الله وتشق عليهم تكاليف العقيدة في النفس والمال وتزدهيهم قيم الحياة الدنيا وزينتها فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها. وهؤلاء بصفة خاصة هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك الهتافات الموحية التي أسلفنا نماذج منها لتخلص أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإيمانية الكبرى التي تصغر معها كل قيم الأرض وتذوب في حرارتها كل عوائقها. كذلك كانت هنالك طائفة أخرى غير أولئك وأولئك هي طائفة المنافقين مختلطة غير متميزة وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة ولا مخلصة يتربصون الفرص وتجرفهم الفتن وهؤلاء تصور الصورة مصيرهم أو يوم يميزون ويؤزلون عن المؤمنين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat terlebih dahulu, baru kita akan baca pengantar dari surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Suratul Hadid ini dimulai dengan pembukaan yang amat betul-betul menakjubkan. Menjelaskan kepada kita khosais dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada tara. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi bersama-sama bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, seraya berkata bahwa dialah yang maha perkasa atau satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita renungkan ayat ini, kita akan menemukan bahwa penjuru langit dan bumi yang tidak dapat kita bayangkan batasnya, begitu pula makhluk-makhluknya. Kita harus ketahui bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang berada di alam raya ini. Kita hanya menempati sebahagian kecil dari alam raya, bahkan yang tidak berarti dibandingkan dengan alam raya dan seluruh isinya. Hingga Allah berfirman, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian menganggap diri kalian lebih dahsyat dibandingkan dengan langit yang Allah tegakkan? Setelah itu ayat demi ayat Allah menerangkan kepada kita akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesarannya. Begitu pula kekuasaannya yang tak mungkin dapat kita berikan. Nah, seluruh makhluk di alam raya ini bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kita bertanya, lalu bagaimana sikap kita sebagai makhluk yang berkedudukan sebagai khalifah, yang dimuliakan Allah di atas muka bumi ini, yang telah menciptakan kita, menganugerahkan kita bentuk yang begitu sempurna, memberikan kita akal, mengajarkan kita Al-Quran, mengutus Rasulnya sebagai tauladan bagi kita semua, guru yang sebaik-baiknya dalam membimbing kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita bersyukur, kemudian merendah di hadapannya, lalu kita bertasbih seirama dengan irama seluruh makhluk di alam raya? Ataukah kita memisahkan diri kita menjadi makhluk yang angkuh, yang sombong? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh alam raya dan isinya. Oleh karena itu menyedihkan sekali apabila kita menyaksikan sebagian manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluk yang lain bukan bersyukur kepadanya, malah dia membanggakan diri dan menyombongkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang diucapkan iblis di hadapan Allah. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia membanggakan asal-usulnya, padahal itu semua merupakan karunia dan anugerah Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Dialah satu-satunya pemilik, satu-satunya penguasa, raja di raja yang memerintah di seluruh alam raya, langitnya maupun bumi. Yuhyi wa yumit, dia pula yang menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluknya. Wa yumit, dan dia juga yang menetapkan saat kematiannya. Apabila tiba, tak ada satu pun yang kuasa untuk mengelak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Artinya sesuatu yang diciptakan Allah, yang dianugerahkan kemuliaan, ilmu dan kekuatan, tak ada satu pun yang lepas dari cengkeraman kekuasaan Allah. Begitu pula langit dan buminya. Manusia menciptakan berbagai macam produk, termasuk diantaranya satelit. Kita jumpai banyak dari satelit tersebut yang keluar dari orbitnya, terlepas dari kendali. Begitu juga banyak hal yang diciptakan oleh manusia dengan kepandaian yang Allah berikan kepada mereka, lepas dari kendali mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia satu-satunya penguasa pemilik kerajaan langit dan bumi, yang menganugerahkan kehidupan, yang menetapkan kematian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kemana kita akan bersembunyi dan melarikan diri? Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dialah yang awal, yang mengawali segala sesuatu, sedangkan Dia tidak berawal. Falaisa qablahu syai'. Jadi Dialah merupakan awal dari segala sesuatu, di mana segala sesuatu, langit, bumi, dan seluruh isinya berawal daripadanya. Sedangkan Dia tidak ada sesuatu sebelumnya. Oleh karena itu pertanyaan seseorang, kapan Allah mulai ada, ini merupakan pertanyaan yang berlaku untuk kita sesama makhluk. Kapan kita mulai dilahirkan ke dunia ini? Kapan kita sekolah, di sekolah dasar, di sekolah menengah, sekolah tinggi? Kapan kita duduk menjabat satu jabatan atau meninggal dunia? Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang mengawali segala sesuatu dengan sendirinya, tidak didahului oleh apa? Oleh ketiadaan. Jadi huwal awwalu falaisa qablahu syai', Dialah yang awal, maka tak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir falaisa ba'dahu syai', Dialah al-akhir, maksudnya segala sesuatu berawal daripadanya dan segala sesuatu juga kembali kepadanya, sedangkan Dia tiada akhir. Jadi huwal awwalu wal akhir, segala sesuatu berawal daripadanya dan juga berakhir kembali kepadanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang azali dan abadi. Kemudian wadh-dhahiru wal batin, Dia juga merupakan keberadaan yang paling jelas. Keberadaannya merupakan keberadaan yang wajib. Tanpa keberadaannya seluruh alam raya langit bumi ini akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Berbeda dengan keberadaan kita. Kita bisa ada, bisa tidak ada. Keberadaan kita bukan keberadaan yang wajib, tapi keberadaan yang mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Berbeda dengan keberadaan Allah. Dia merupakan awal dari segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepadanya dan kembali kepadanya. Dan Dialah yang menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluk yang hidup. Oleh karena itu, keberadaan yang paling nampak, yang paling jelas, walaupun kedua bola mata kita tidak melihat, tapi hati kita, akal kita, dengan bukti-bukti yang terdapat di seluruh alam raya, menunjuk kepadanya, kepada keberadaannya, di mana segala sesuatu kembali kepadanya. Wal batin, tapi dalam waktu yang sama, Dia tidak terjangkau oleh indera kita. Tak terperikan oleh imajinasi kita dan tak dapat dibatasi oleh akal kita. Karena Dia merupakan keberadaan yang betul-betul maha agung, maha sempurna, maha suci. Tak ada sesuatu yang menyerupainya dan Dia tidak menyerupai sesuatu. Bagaimana mungkin akal kita bisa membayangkan
keberadaan yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Bagaimana kita memberikan perumpamaan tentang dirinya? Walillahil mathalul a'la. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan kita terbatas tentang alam raya ini, apalagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada tempat sembunyi bagi kita. Bahkan sampai bisikan hati kita, kemana perginya pandangan mata kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu bersama kita dalam kesendirian maupun keramaian. Mendengarkan apa yang kita ucapkan, bahkan bisikan hati kita, melihat apa yang kita perbuat. Bila kita meresapi hal ini, niscaya akan menumbuhkan rasa malu di hati kita kepada Allah dan kewaspadaan berhati-hati dari setiap ucapan perbuatan yang kita ucapkan. Satu hari Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dia mengatakan, kaifa a'budu man lam arah? Bagaimana saya akan menyembah yang tak dapat saya lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Tapi yang melihat Allah di sini adalah kalbu kita dengan hakikat keimanan melalui bukti-bukti yang begitu jelas tak terbantahkan. Malam tarahul uyun, apa yang bola mata kita tidak dapat melihat. Apa yang tidak dilihat oleh bola mata kita bukan berarti tidak ada, terbukti. Berbagai macam keberadaan yang bola mata kita tidak dapat melihatnya merupakan keberadaan yang begitu menakjubkan. Banyak hal yang tak dapat kita lihat merupakan keberadaan yang tak dapat diingkari. Oleh karena itu, untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya alam raya dan seluruh isinya merupakan saksi akan keberadaannya, bahkan kekuasaannya maupun keesaannya. Hingga Allah bertanya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan, kesaksian siapakah yang paling dahsyat di alam semesta ini? Qulillah, katakan bahwasanya kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kesaksian yang tak dapat sama sekali kita ingkari. Karena kesaksian Allah akan keberadaannya, akan kebijaksanaannya, akan juga kekuasaannya, akan rahmat dan kasihnya dapat kita saksikan setiap saat. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripadanya. Kesaksian Allah terdapat di seluruh penjuru alam semesta termasuk diri kita. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Demikian pula para malaikat bersaksi dan orang-orang yang berilmu turut bersaksi. Qa'iman bil qist, Allah memerintah menegakkan keadilan dengan penuh kebijaksanaan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah selain dari Allah dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tiada sekutu baginya. Oleh karena itu, pedoman hidup yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini kelanjutan dari ayat tadi. Sesungguhnya cara beragama, cara hidup yang diterima oleh Allah hanyalah satu, yaitu cara hidup yang dasarnya berserah diri kepada Allah. La syarikalah. Jadi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini merupakan khasais Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tak terperikan. Bukan seperti sifat manusia. Oleh karena itu Allah mempergunakan nama-nama daripada kata sifat. Karena sifat ini hanya sesuai bagi makhluknya. Tapi tak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu bagi Allah bukan sifat. Tapi merupakan kesatuan dengan zat yang tak terpisahkan. Begitu pula kehidupan bagi Allah bukan sifat seperti kita, hidup dan mati. Tapi merupakan kesatuan dengan dirinya. Karena dialah merupakan narasumber kehidupan yang memberikan kehidupan bagi makhluknya.
sedangkan kita makhluk yang dihidupkan. Satu hari juga Imam Ali mendengarkan pertanyaan orang-orang Yahudi yang bertanya-tanya untuk mengacaukan keyakinan para sahabat Nabi. Orang Yahudi tersebut bertanya, Aina Allah? Wa akhbirni kaifa huwa wa matakan. Di mana Allah berada? Coba jelaskan bagaimana bentuk rupa Allah. Dan kapan Allah mulai ada? Beliau menjawab dengan jawaban yang sederhana. Inna allaha la yus'alu bi aina li'annahu alladhi ayyanal ainiyah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tepat kalau kamu bertanya tentang Allah di mana dia. Karena di mana merupakan pertanyaan tentang tempat. Sedangkan Allah yang menciptakan tempat. Ya. Maka pertanyaan ini cocok untuk makhluk. Di mana fulan berada? Tapi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala keberadaan yang tidak terikat oleh ruang. Dia bersama kita, bersama seluruh makhluknya di alam raya. Tak ada satupun tempat yang lepas dari apa? Dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebersamaannya bukan kebersamaan makhluk dengan tempat dia hidup. Karena kalau kebersamaan semacam ini apabila Allah bersama kita di sini maka tempat lain juga akan kosong dari Allah. Jadi tidak ada satupun tempat yang kosong dari Allah, tapi kebersamaan Allah dengan tempat bukan kebersamaan makhluk dengan tempat yang didiami, tapi ilmunya, rahmatnya, sedangkan dia merupakan zat yang maha suci. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu juga kamu tidak patut bertanya bagaimana bentuk rupa Allah. Karena Allah yang membentuk rupa kita dan membentuk makhluk-makhluknya di alam raya. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dia membentuk rupa kalian sebagaimana yang Allah kehendaki. Sedangkan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan kita bayangkan Allah bagaimana bentuk rupanya. Karena semua ini ya, merupakan hal-hal yang kembali kepada sifat makhluk. Begitu juga wala yuqalu matakan, kamu tidak dapat bertanya tentang Allah kapan Allah mulai ada. Karena Allah telah ada sebelum adanya waktu dan ruang. Dia merupakan al-awwal juga al-akhir. Ini merupakan betul-betul khosais dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana seluruh makhluknya dalam pengawasannya, dalam betul-betul perlindungannya, bila Allah meninggalkannya, niscaya dia akan binasa. Loh kenapa kita justru berlari meninggalkan Allah, padahal Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Jadi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dia pula yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Karena kata yaum ini bisa berlaku ya, untuk hari kita selama 24 jam. Bisa juga ya berlaku untuk hari yang digambarkan di sisi Allah. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Juga yaum juga bisa menggambarkan masa. Seperti firman Allah, وَذَكِّرْ hum bi ayyamillah. Berikan peringatan mereka dengan hari-hari Allah. Ini menggambarkan di mana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh. Jadi bukan bicara mengenai hari seperti yang kita fahami. Jadi kita tidak tahu berapa kira-kira panjangnya hari tersebut. Tapi yang jelas Allah tidak menciptakan langit bumi sekaligus. Tapi Allah menciptakannya secara bertahap walaupun dia kuasa untuk menciptakannya sekaligus. Sebagaimana Allah menciptakan kakek kita tanpa melalui tahapan yang dilalui oleh kita. Tapi anak keturunan diciptakan melalui tahapan dan hubungan suami istri. Tapi Allah tidak terbatas kekuasaannya pada hal tersebut. Buktinya Allah ciptakan Adam tanpa ayah ibu. Ciptakan Isa ibnu Maryam hanya dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tahapan agar kita belajar dan dapat memahami kebesaran atau sedikit dari kebesaran keagungan Allah. Dari mulai
hubungan suami istri yang melahirkan pembuahan, kemudian berubah menjadi alaqah yang melekat pada dinding rahim, setelah itu berubah menjadi mudghah. Kemudian bagaimana Allah membentuk kerangkanya, kemudian organ-organnya, jaringan syarafnya, ya. Begitu pula otot-ototnya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan juga sel-sel otaknya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala membungkus manusia dengan kulit yang begitu indah, menakjubkan. Semua itu dilakukan Allah dalam rahim yang gelap gulita. Kalau orang mau merenungkan semua ini, dia akan menyaksikan keajaiban ciptaan Allah. Tapi kalau Allah ciptakan sekaligus, kita tidak akan memahami rahasia kebesaran dan keagungan Allah. Begitu juga Allah ciptakan, katakan, atau hasilkan buah-buahan melalui proses dan tahapan. Juga pertumbuhan pohon-pohon tersebut agar kita belajar bagaimana cara bertani, bagaimana cara mengembangkan pertanian kita. Dan pada semua tahapan tersebut terdapat pemandangan yang membuat kehidupan menjadi indah. Pada saat dia masih tunas, ketika dia tumbuh, kemudian petani menyaksikan pada saat mulai mengeluarkan kulit yang diisi, ya, secara perlahan-lahan, tidak sekaligus menjadi gabah yang sempurna penuh dengan isinya, tapi secara perlahan-lahan semua disaksikan di depan matanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, kemudian dia berkuasa memerintah dari arasy kebesarannya. Istawa di sini bukan menggambarkan duduk di atas arasy seperti seorang raja yang duduk di atas kursinya, ya, tapi karena keberadaan Allah tidak butuh kepada sesuatu. Tapi sebagaimana yang Imam Ali katakan, ma khalaqallahu al-arsya makanan li dzatihi. Allah tidak ciptakan arasy sebagai tempat duduknya, walakinnallaha khalaqahu i'dhaman atau izharan li 'azamati. Allah ciptakannya untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Allah memerintah dari arasy kebesaran dan keagungannya. Malaikat juga berkeliling sambil bertasbih mengelilingi arasy kebesaran dan keagungan Allah. Tsumma stawa al-'arsy. Kemudian dia memerintah dari arasy kebesarannya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui semua yang meresap dan masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian perbuat. Ungkapan yang amat indah menggambarkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan juga kebersamaan Allah dengan kita, tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita. Tapi kita yang lupa meninggalkan Allah pada saat kita mampu dan kuat. Lalu kita kembali kepada Allah tanpa rasa malu, memohon padanya di saat kita lemah dan butuh. Cepat sekali kita berubah-ubah dari harap dan sikap tak butuh, acuh tak acuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Lalu kembali Allah tegaskan kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Begitu juga wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Ini menerangkan huwal awwalu wal akhir. Jadi kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya segala sesuatu dikembalikan. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Dia yang menyisipkan malam ke dalam siang dan menyisipkan siang secara perlahan-lahan ke dalam malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia Maha mengetahui sampai-sampai kepada rahasia yang terdapat di dalam dada kita, di hati kita. Kata aulaja yuliju, menyisipkan sesuatu secara perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan malam ke dalam siang, sebaliknya siang ke dalam malam. Maksudnya malam di sini adalah gelap gulita. Al-lail bimakna adh-dhalam. Bagaimana di pagi hari di saat matahari terbit tidak sekaligus
terang benderang seperti orang menyalakan lampu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perlahan-lahan tampilkan ya, fajar di pagi hari yang membelah kegelapan. Faliqul isbahi wa ja'alal laila sakan. Secara perlahan-lahan matahari mulai terbit ya, dari mulai fajar shadiq ya. Kemudian diiringi dengan cahaya matahari pada saat dia mulai muncul dan terbit. Kemudian bergerak secara perlahan-lahan. Ini merupakan gerakan semu karena ini semua hasil rotasi bumi kita pada subuh. Sampai mulai cahaya menerangi bahagian bumi yang menghadapinya. Kemudian datang waktu siang, semua penuh dengan tanda-tanda. Penuh dengan ayat-ayat setiap gerakan matahari yang seiring dengan putaran bumi kita pada sumbunya. Ternyata matahari bersama bumi kita, bersama seluruh planet juga sama-sama bergerak mengitari pusat galaksi. Apakah semua ini tidak mengundang kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya, berpegang kepada talinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar. Allah menyisipkan malam ke dalam siang. Menyisipkan malam ke dalam siang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana yang kita rasakan secara langsung, bagaimana ya, datangnya malam juga secara perlahan-lahan. Dari mulai matahari mendekati saat terbenam, kita saksikan dengan mata kita melalui tanda-tandanya. Setelah itu datanglah saat gelap gulita. Wa yulijun nahara fil lail, menyisipkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada kita. Ayat-ayat ini sebagai pembuka dari suratul Hadid yang menjelaskan khasais dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita betul-betul dalam beragama itu didasari oleh pemahaman, penghayatan, di mana tuntunan yang kita terima ini datang dari yang maha agung sebagaimana yang Allah terangkan mengenai dirinya. Hingga rasa hormat terhadap bimbingan dan petunjuk Allah akan muncul di hati kita. Bukan rasa hormatnya seperti yang dirasakan sebagian mereka yang tidak sama sekali meresapi kebesaran Allah terhadap para pemimpin-pemimpin cendekiawan. Begitu juga mereka-mereka yang menemukan penemuan yang bermacam-macam, terkagum-kagum terhadap mereka, lupa kepada Allah yang menciptakan mereka dan menganugerahkan kehidupan bagi mereka. Kita pada saat ini betul-betul keimanan kita bercampur dengan keraguan, terkontaminasi oleh berbagai macam hal hingga tidak meresapi kebesaran keagungan Allah. Nah, dalam pembukaan yang dibacakan Sayyid Qutb cukup menarik. Insya Allah karena waktu tidak cukup pada pagi hari ini, besok kita akan lanjutkan kembali. Dan kalau bisa terjemahannya ya dibaca oleh ikhwan sekalian, mungkin nanti bisa di-copy, dikirimkan ke grup kita biar yang lain-lain ya, yang tidak memiliki buku atau akses ke internet bisa membacanya, meresapinya. Karena penting sekali pembukaan dari surah ini merupakan pembukaan yang mengantarkan kita untuk memahami surah secara menyeluruh. Mungkin kita memasuki sesi tanya jawab ya. Atau Ustaz Hamzah, Fadhal Habib kalau mau nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat ini ya termasuk adalah surah Madaniyah katanya. Tapi di sini berisi bagaimana keterangan tentang keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Tapi diawali dulu dengan sabbaha lillah, untuk bertasbih. Diawali tasbih, di mana semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya juga di sini mengingatkan kita agar supaya kita pun harus bertasbih. Artinya mensucikan Allah. Maksudnya mensucikan Allah, Allah sudah suci. Tapi mensucikan diri kita, hati kita, agar supaya tidak memiliki gambaran, bayangan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di sini akan diceritakan hal-hal yang mungkin bagi akal tidak sampai menerimanya. Oleh karena itu diingatkan terlebih dahulu bahwasanya segala sesuatu di alam ini bertasbih. Dan kita pun diperintahkan untuk bertasbih. Dengan firman-Nya, "Sabbih isma rabbikal a'la." Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, dialah yang pertama, dia juga yang akhir. Yang pertama artinya azali, yang tidak ada permulaan bagi awalnya, tidak ali awalatihi. Wal akhir, yaitu berarti abadi. Kemarin kita berbicara tentang kekal, abadi, apa itu. Ya. Tapi bagi Allah tidak ada akhirnya. Kalau abadinya manusia, itu atas kehendak Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala perkenalkan dirinya. Dia juga yang zahir, dia juga yang batin. Zahir begitu jelas dari ciptaan-ciptaannya. Kita bisa amati sehingga Imam Ali sampai mengatakan, aku tidak melihat sesuatu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat di sana ada Allah. Maksudnya di sana ada Allah, artinya misalnya beliau melihat pohonan, dengan melihat bagaimana keunikan pohon yang tumbuh, bagaimana menghasilkan bunga dan buah-buahan. Apalagi misalnya melihat pohon yang tinggi, kurma, bagaimana dia bisa menyerap dari tanah yang sama, menghasilkan buah, lalu menghasilkan manis dan sebagainya. Itu semuanya ketika melihat hal tersebut, dia melihat bahwasanya tidak mungkin itu terjadi tanpa ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di Indonesia melihat pohon kelapa begitu. Bagaimana pohon kelapa yang tinggi, di dalam kelapa ada airnya. Airnya. Bagaimana itu mengatur itu air di dalam batok, di dalam sabuk, bagaimana tidak tumpah dan sebagainya. Itu semuanya pengaturan, kalau diteliti itu akan menimbulkan keajaiban, ketakjuban kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ini semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dialah yang zahir. Tapi di samping itu dia juga al-batin. Artinya nggak bisa dijangkau oleh indera kita. Nggak bisa kita lihat. Kemudian Allah juga menerangkan di sini ada setelah Allah ciptakan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal 'arsy. Ini juga hal-hal yang akal kita tidak menjangkaunya. Atau ini juga bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat artinya bagi kita. Kalau bagi Allah semuanya ayat-ayat Al-Quran itu muhkamat. Dan ayat mutasyabihat ini pun semakin lama, makin kesini akan menjadi jelas. Karena memang semuanya bagi Allah itu adalah muhkamat. Tadi sudah digambarkan bagaimana Arasy itu Imam Ali telah menerangkan bagaimana Allah tidak menciptakan ini pemahaman yang sangat menarik. Allah tidak, beliau mengatakan Allah tidak menciptakan Arasy itu sebagai tempat untuk zatnya. Ma khalaqallahu al-arsya makanan li dzatihi. Kalau dibuat tempat berarti Allah butuh tempat seperti itu. Masa Allah yang tidak butuh kepada sesuatu, butuh kepada tempat. Tapi Allah ciptakan Arasy adalah izharan li'azamatihi,
untuk menampakkan kebesaran Allah, keagungan Allah sebagai simbol. Seperti arsy pada raja seperti itu, dia simbol apa? Pemerintahan. Itu juga arsy seperti itu. Sebagai pusat pemerintahan, pengendalian semuanya, pengaturan. Dan ini akan makin kesini makin terbukti. Bagaimana ya untuk mengetahui sesuatu di berbagai daerah ada pengendali satelit. Di sana ada monitor untuk mengendalikan sehingga sampai dimanapun ketahuan. Ya, dengan apalagi dengan teknologi sekarang GPS ya, itu bisa ketahuan orang ada di mana itu. Seperti kita lihat bagaimana rudal kemarin bisa menghantam darat padahal jaraknya 2.000 kilo, 1.500 kilometer itu antara Iran dan Israel. Tapi kok bisa tepat sasaran? Seperti itu. Ini kan artinya itu bisa dikendalikan. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan arsy ini sebagai pusat pemerintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin gambarkan, kasih gambaran seperti manusia itu bagaimana pengendalian sesuatu bisa dipusatkan. Pengendalian pemerintahan, pengendalian misalnya teknologi informasi, ya seperti itu. Ya, badan cyber misalnya itu mengamati dan sebagainya. Itu pengamatan manusia yang artinya masih kasar, masih terkadang salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu secara detail, bahkan bukan hanya yang terlihat. Kalau mungkin fisiknya dengan Google Map misal sekarang ada aplikasi sampai kelihatan orang berjalan seperti itu di mana dia berada. Tapi Allah sampai ke batin-batinnya Allah tahu. Ya, itu hanya gambaran. Jadi makin ke sini ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an akan makin terungkap. Jadi jangan dibayangkan Allah bertempat di atas arsy, duduk di atas kursi atau kursinya itu tempat kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah artinya menggambarkan Allah seperti makhluk. Berarti arsy lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah ini hal-hal yang seperti inilah yang harus dibersihkan dari hati kita. Oleh karena itu ayat ini diawali sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Begitu juga ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah ini suka dijadikan ketika mereka suka yang berdalil, oh Allah kan fis sama. Di mana Allah? Mengambil riwayat ketika ada seorang badui, anak dari seorang badui ditanya, ya, pengembala katanya, aina Allah? Kemudian dikatakan fis sama. Kemudian Rasulullah bilang, oh ini orang telah beriman. Ya, memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fis sama, tapi bukan keberadaan tempat. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain pun di dalam surah Al-A'raf misalnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dan Allah, dialah Allah, ya, di langit-langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nampakkan. Ya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, kalian upayakan. Jadi Allah terangkan di akhir ayat ini sebenarnya. Jadi apa maksud Allah di langit dan di bumi? Ini maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketika kita mengatakan hujjah bahwa Allah tidak berteman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kemudian dikatakan kalau begitu Allah bersama kita. Kalau kita lagi di WC, Allah di sana dong. Berarti di comberan juga ada Allah seperti itu. Bukan begitu. Kalau kita baca ayat Quran, mungkin jangan sepotong-potong. Ya. Di sini Allah terangkan, wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini dia bersama kalian di mana saja kalian berada, bukan keberadaan tempat. Karena Allah bukan materi seperti kita yang butuh kepada tempat. Ya. Akan tetapi Allah terangkan di sini, wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat dengan apa saja yang kalian kerjakan. Maksudnya keberadaan dia bersama kalian seperti itu.
Ya, bahkan Allah mengetahui apa yang di dalam batin kita. Allah tahu ya, segala proses yang terjadi dalam tubuh kita. Mengalirnya darah kita, bagaimana prosesnya darah, sel darah putih, darah merah, kemudian bagaimana pengiriman oksigen ya, oleh darah ke seluruh tubuh ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan detak hati kita Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi bukan kebersertaan fisik ya, karena Allah bukan materi seperti kita. Allah tidak butuh kepada tempat, tapi ini menggambarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kalau ada mungkin ini masalah tauhid ini penting ya. Tauhid kita kaitan dengan Al-Quran supaya nggak ada yang rancu, apalagi kita memberikan keterangan pada anak-anak didik kita nanti. Wallahu a'lam. Ikhwan jamaah yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusikan sesuatu. Tadi Syed Abdullah sudah kirim terjemahannya itu. Jadi ikhwan kalau bisa sebelum besok sudah membaca terjemahannya agar kita memulai dari sesuatu yang sudah kita baca sebelumnya. Fadhal jamaah yang mau masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting berkaitan dengan tauhid dan juga untuk memberikan bagaimana setiap manusia ini dapat memantapkan kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita dibatasi oleh bahasa, Ustadz. Bahasa ini walaupun kadang-kadang memberikan makna, tapi juga kadang-kadang membatasi sesuatu yang tinggi, yang maha gitu. Misalnya seperti kata Allahu Akbar. Ini kan penting di sini ada sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kata Allahu Akbar kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan memberikan penegasan bahwa Allah Maha Besar. Tapi kata Maha Besar ini kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia itu berarti superlatif. Nah, sesuatu yang lebih besar atau yang lebih tinggi atau lebih ini. Sedangkan kalau kita mengkaitkan dengan sifat Allah ataupun mensucikan Allah, artinya kan bahasa ini kadang-kadang dengan kata maha, sebenarnya manusia ini tidak mampu untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah, tapi hanya memberikan penggambaran bahwa Allah Maha Besar. Allah artinya Allah memiliki keagungan kebesaran. Mungkin dengan kata sabbahalillahi ma fis samawati wal ard ini memberikan gambaran tentang keterbatasan bahasa baik itu bahasa Indonesia ataupun mungkin bahasa Inggris. Kata maha besar di sini Allahu Akbar ini bukan berarti Allah itu lebih besar seperti kayak mahasiswa kan, artinya siswa yang tingkat lanjut yang lebih tinggi. Tentu maha besar ini artinya mungkin bahasa yang memberikan gambaran bahwa manusia tidak mampu untuk mengetahui tentang keagungan kebesaran Allah yang agung, yang tinggi. Makanya di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sabbahalillah. Apa seperti itu Ustadz? Terima kasih. Allahu Akbar. Walaupun sepintas dia merupakan sighah tafdil atau af'al tafdil, tapi sighah ini la yadullu alal mufadalah. Jadi kalau kita belajar nahwu, ya, kita akan temukan bahwa bentuk ini bisa menunjukkan arti perbandingan sesuatu yang lebih besar dari yang lain. Contohnya, fulan akbar min fulan akhihi, atau jismuhu akbar min akhi. Fulan tubuhnya ya, lebih besar dari saudaranya. Fulan umruhu atwal min abi, fulan umurnya lebih panjang dari orang tuanya. Itu ya dulu al mufadalah. Jadi ada mufadal, ada juga mufaddal minhu. Tapi kalau akbar yang biasa kita baca dalam
dalam takbir itu menunjukkan ya, sesuatu yang tidak dapat sama sekali dibatasi. Oleh karena itu Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya makna dari Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar min an yusaf. Maha besar Allah untuk dapat diperikan, dibayangkan, dikhayalkan. Jadi kata maha di sini berbeda dengan ya, arti mufadalah, perbandingan sesuatu lebih baik, lebih mulia, lebih besar dari yang lain. Tapi di sini la ya dulu al-mufadalah. Nggak mungkin Allah dibandingkan dengan makhluknya. Bahkan dengan makhluk-makhluk yang dahsyat di langit dan di bumi tidak dapat dibandingkan. Karena Allah penciptanya. Allah adalah penciptanya. Jadi maha besar menggambarkan kebesaran keagungan Allah. Tiada tara yang tak mungkin dapat kita berikan. Oleh karena itu Imam Ali ketika ditanya mengenai tauhid, beliau mengatakan at-tauhid Allah tatawahhama. Tauhid itu di mana engkau tidak dapat lagi sama sekali apa? Menghayalkan, membayangkan dalam benak kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya maupun kebesarannya. Di mana imajinasi kamu betul-betul dalam keadaan lumpuh, tak berdaya sama sekali. Wal adlu alla tattahimah, dan kamu baru dianggap meyakini keadilan Allah, kamu tidak menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berbagai macam keburukan yang menimpa kamu yang tidak lepas dari ulah perbuatan manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, tapi hasil ulah perbuatan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi terjadinya atas izin Allah, tanpa izin Allah tidak mungkin terjadi. Nah, manusia dengan pilihan mereka, dengan berbagai macam penemuan-penemuan mereka tak lepas dari izin Allah, baik dengan ilham, ya, dengan kecerdasan yang Allah berikan. Tapi manusia harus ingat bahwa tidak semua yang dikehendaki itu bisa terlaksana. Laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu wa qad ta'ti ar-rih bima la tashtahi as-sufun. Tidak semua yang diidam-idamkan manusia itu bisa terjadi. Yang diinginkan, yang dikehendaki bisa terjadi. Terkadang angin bertiup berlawanan dengan arah perahu. Artinya manusia harus tahu keterbatasan dirinya. Bahwa dia sebagai hamba yang sedang menjalani ujian baik dengan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Allah menguji syukurnya, menguji juga kesabarannya. Oleh karena itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang yang beriman, berupayalah kalian untuk sungguh-sungguh menyambut seruan Allah dan Rasulnya dikala mengajak kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian atau membawa kehidupan yang mulia bagi kalian. Dan ingat, bahwa Allah kuasa untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Hati ada dalam dada kita. Tapi apakah mungkin semua yang kita kehendaki bisa terjadi? Tanpa izin Allah mustahil. Oleh karena itu kita diajak kembali pada Allah, mohon kepada Allah segala kebaikan, berlindung dari segala keburukan di samping usaha yang kita lakukan. Jadi Ahmadi, kata maha ya dalam Al-Quran seperti Allahu Akbar yang diterjemahkan dalam kata maha ya, itu dengan sendirinya menunjukkan makna yang tak terbatas. Jangankan mengenai Allah. Bicara mengenai kalimat Allah saja. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Kalau seandainya seluruh pohon di bumi dijadikan sebagai pena, lautan sebagai tinta, ditambah 7 kali lautan yang ada, kalimat Allah tidak akan berakhir. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perumpamaan semacam ini menerangkan kepada kita bahwasannya Allah berbeda dari makhluknya. Kebesaran keagungannya tak mungkin dapat diberikan. Jadi Allahu Akbar dan hal yang serupa. Begitu juga, perhatikan coba. Seringkali kita diperintahkan bertasbih kepada Allah dan diperintahkan mensucikan namanya. Amma la yaliqu bih.
mensucikan nama Allah dari apa yang tidak layak bagi Allah. Kezaliman tidak layak bagi Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian menetapkan dirinya min ahli syaqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan?" Itu enggak layak bagi Allah. Bagi manusia aja enggak layak, apalagi bagi Allah yang Maha Suci. Cuma sayangnya kita ini sudah meninggalkan Quran, digiring menuju riwayat. Digiring menuju pendapat-pendapat kelompok yang berpecah belah yang kita anggap merupakan penyakit dalam perjalanan dakwah Islam. Nah, coba Mahdi perhatikan. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi yang menggambarkan kesucian Allah, keagungan, kebesarannya, bandingkan dengan tulisan para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Kita masih kecil kan membaca durus fil aqidah. Lebih banyak yang tidak kita fahami. Merupakan istilah-istilah ya, yang kalau kita perhatikan banyak yang tidak kita fahami karena tidak memberikan contoh yang amat indah seperti Al-Quran. Kemudian perbedaan juga tentang kehendak Allah Ta'ala seperti yang kita bicarakan kemarin. Kalau kita baca hadis bukan menenteramkan hati kita dalam masalah ini, malah menggelisahkan hati kita. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqal. Man khuliqal jannah yassarallahu yassarahullahu al-jannah. Wa man khuliqa lin-nar yassarahullahu lin-nar. Ini kan merupakan hadis yang menimbulkan kegelisahan, keresahan dan kecurigaan di hati kita. Tapi baca coba firman Allah. Ketika dia menggambarkan mengenai keadilannya, bahkan sudah bukan lagi keadilan, rahmat, kasih, kemurahannya, tawaran dari ampunannya, undangan untuk kembali kepadanya. Jadi kalau kita bicara mengenai pendapat para penulis buku mengenai akidah. Seperti kita di Al-Azhar dulu belajar namanya At-Tayyaratul Aqaidiyah fil Islam. Aliran-aliran akidah dalam Islam. Orang ketika baca buku ini bukan dibuat yakin kepada Allah, dibuat tentram hatinya, malah dibuat gundah gulana. Mana yang benar di antara semuanya? Dan kalau kita ulangi kembali, kita ajarkan pada masyarakat, kita kembali menggali kuburan. Yang seharusnya kita tutup sama sekali, kembalikan kepada Al-Quran, berikan yang jernih, yang mudah difahami oleh awam. Nah, kalau kita kembali kepada semua ini, kita petik riwayat-riwayat hadis yang sejalan dengan Quran, awam akan lebih faham ketika mereka mendengarkan ayat Quran dibandingkan tulisan-tulisan mereka-mereka yang menulis tentang buku-buku akidah. Baik yang ditulis oleh kalangan Ahlus Sunnah, yang ditulis juga di kalangan Syiah, lebih banyak cenderung kepada mabahith falsafiyah. Sampai ada ikhwan kita yang suka hadir dalam majelis ini ditanya, gimana? Luar biasa ustadznya. Pembicaranya luar biasa menakjubkan. Apa yang kamu pahami? Saya nggak paham. Saya nggak bisa memahami karena terlalu tinggi pembicaraannya. Padahal tujuan dari bimbingan petunjuk itu agar dapat difahami, diresapi, dijadikan sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu tidak heran kenapa dakwah ulama-ulama yang sederhana yang disampaikan oleh ulama-ulama kita atau habib-habib kita lebih gampang dicerna oleh masyarakat, diikuti tanpa melihat salah benarnya, lebih gampang diterima. Kenapa? Karena ditampilkan dalam uslub yang sederhana. Nah, kita ingin kembali kepada Al-Quran, mendengarkan bagaimana uraian Al-Quran mengenai kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang tidak menyerupai sifat makhluknya, dengan contoh-contohnya, perumpamaan-perumpamaannya, kemudian dialog antara para nabi dan umatnya, ayat-ayat kauniyah. Kita diajak pesiar menyaksikan pemandangan yang bermacam-macam. Nah, ini keindahan Al-Quran yang tak dapat dibandingkan dengan siapa. Dan kewajiban para ustadz, para ulama untuk mempelajarinya dan menyampaikannya kepada umat. Dan ana yakin bisa disampaikan dengan uslub Al-Quran, orang insya Allah akan berbondong-bondong menikmati Al-Quran dan masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Sudah pukul 7.10 nih, insya Allah besok mudah-mudahan lebih panjang lagi diskusi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alna min ibadihis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا Amin. ربي فقهنا وفقه أهلنا آمين يا رب. وقرابات لنا في ديننا ما هل الكتر أنثى وذكر Amin ya ربي Rabb. وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما Amin. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون Amin. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون Amin. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى Amin. من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء Amin ya Rabb. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر Amin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.